равшан ва дастаи равшан бошад ду карат барандаи ҷоми тоҷикистон аст. охирин бор соли 2020 вақте онҳо дар муқобили дастаи вахш собиқ хатлон пирӯзӣ ба даст оварда буданд бо нишондоди бисёр хуб ва маҳз дар даври нимниҳоии соли 2020 футболбозони дастаи равшан бар тими Регар Тадас ғалаба ба даст оварда буданд. Бо голи задаи Абдураҳмон Нозимов дар ҳамон рақобат Равшан бар Регар Тадас ғалаба кард ва ба финал рафт. Шояд дар ёди қисми зиёди футболбозони дастаи Регар Тадас ин бозӣ шояд набошад, чунки 5 сол қабл кулан ҳаят дигар буд. дар ҳайати дастаи Регар Тадас футболбозони дигар ҳунарнамоӣ мекарданд. ҳоло имконият барои дастаи Равшан аввалин зарбаи кунҷӣ буд ва зуд тӯб берун карда шуд. ва аз ҳамон ҳаяте ки 5 сол қабл муқобили Равшан дар даври ниҳои ҷоми Тоҷикистон бозӣ карданд, ҳоло дар ҳайати Регар Тадас хуб танҳо Нозим Бобоҷонов ва Шерзод Маҳаммадиев ҳастанд. он вақт Азизбек Ҳаитов ҳам дар ҳайати дастаи Регар Тадас буд, ки ҳоло дар ҳайати тими Равшан ҳунарнамоӣ мекунад. ин футболбоз тарбиятгирандаи мактаби футболи Регар Тадас дар ҳайати дастаи Равшан ҳунарнамоӣ карда истодааст. барои ҳамин метавон гуфт ки шояд дар хотири футболбозони Регар Тадас ҳам ҳаст ва андешаи ман барои ситонидани интиқом инҷо шояд омода ҳам ҳастанд. ҳоло Саид Зайниддинов бозиро андаке боз медорад. чӣ иттифоқе инҷо рух дод? шояд ҳамон қоидавайронкунӣ ки дар ҷаримагоҳи тими Регар Тадас буд, ин чиз дида баромада шуд аз ҷониби доварон ки дар назди вар нишаста буданд. маълум шуд ки ҳеҷ ҳолате ба миён наомадааст ва дастаи Равшан ду бор дар финал, як бор гуфтем бар тими вахш даст боло шуда буд ва як маротибаи дигар тими Равшан хеле солҳои пеш дар муқобили дастаи Шодмони Ҳисор соли 1994 ғалаба кардааст. ба ҳар сурат ҳарчанд Равшан хеле зиёд дар финали ҷоми Тоҷикистон бозӣ кардааст, аммо ғалабаҳояш хеле ва хеле камтар мебошанд. дар умум футболбозони дастаи Равшан 5 маротиба дар финали ҷоми Тоҷикистон буданд. 5 маротиба ва танҳо 2 маротиба тавонистанд ғалаба ба даст оваранд. Регар Тадас 15 маротиба дар финали ҷоми Тоҷикистон буд, ки аз он 7-аш қариб нисфи онро бо пирӯзӣ ҷамъбаст кардааст, дар нисфаш ба бохт рӯбарӯ шудааст. 8 маротиба онҳо дар финал мувоҷиҳи шикаст шуданд. ҳоло ягон даста мисли Регар Тадас зиёд дар финали ҷоми Тоҷикистон мағлуб нашудааст. барои ҳамин метавон гуфт ки Регар Тадас як дастае ки ҳамеша барои ҷом мубориза бурда метавонад. як дастаи ҷомӣ ҳам хато намешавад. ҳамеша дастае ки дар бозиҳои ниҳоии ҷоми кишвар ҳунарнамоӣ мекунад. Фаридун Давлатов ҳоло идомаи ҳамлаи Регар Тадас. Фримпонг пас ба маркази майдон. Шӯҳрат Элмуродов, Давид Атсам ва аввалин бор ҳоло соҳибони майдон баъд аз 5 дақиқаи рақобат тӯбро зери назорати худ мегиранд ва мехоҳанд ки бештар ҳамлаҳои худро анҷом диҳанд. Бахтиёр Қаландаров вале Аянвале Олаулува ба ӯ монеа пеш меоварад. назар ба бозии дастаи Регар Тадас муқобили Аҳал, ҳоло тағйирот дар ҳайати ин даста ҳаст. мо имрӯз дар ҳайати асосӣ Осман Қосимро мебинем ва ҳамчунин муҳофизатгар Шӯҳрат Элмуродов. бозингарони дигари ин даста ҳоло дар курсии эҳтиётӣ қарор доранд. онҳое ки дар ҳамон бозӣ дар ҳайати асосӣ буданд: Нозим Бобоҷонов ва Жозеф Феумба. тӯбрабои футболбозони Регар Тадас. Шӯҳрат Элмуродов пас ба канори чап. Шерзод Маҳаммадиев. Элмуродов. Бахтиёр Қаландаров. партоби Бахтиёр Қаландаровро Саидов муҳофизатгари дастаи Равшан бартараф мекунанд. Азизбек Ҳаитов ва Шоди Муродов хостанд бозигузорӣ анҷом диҳанд, вале тӯбро гирифт Бахтиёр Қаландаров ва баъдан қоидаи бозӣ дар муқобили капитани дастаи Регар Тадас вайрон карда шуд. Бахтиёр Қаландаров. Бахтиёр Қаландаров таҷрибаи бозиро дар ҳайати дастаи Равшан дорад.
ولی اون روشنی که بختیار قلندرов ҳунарнамоӣ мекард нест. ин кулан равшани дигар ва ин футболбози 33 солаи дастаи Регар Тадас дар ҳайати дастаи равшан соли 2022 ҳунарнамоӣ карда буд. як мавсим ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Регар Тадас ва зарбаи Шерзод Маҳаммадиев ту бо як расиш ба пои футболбозони дастаи равшан аз майдон берун мешавад. идомаи ҳамлаи бозингарони Регар ва инҷо андаке нодуруст тӯбро аз ҷаримагоҳ берун кард Сорбон Ғиёсов ва ба зарбаи кунҷи дуввуми футболбозони Регар Тадас таваҷҷӯҳ мекунем. идомаи ҳамлаи бозингарони Регар Тадас футболбозони равшан ин вазъиятро рафъ карданд. ва аут ба фоидаи бозингарони тими равшан. хуб Бахтиёр Қаландаров дар ду давра дар ҳайати дастаи равшан бозӣ кардааст. соли 2015 ва соли 2022. бо ту бозингарони дастаи равшан Евгений Гритсенко, Алиҷон Кароматлозода. фоидаи бозӣ дар муқобили бозингари рақами 23 дастаи равшан вайрон карда шуд. Алишер Тухтаев. идомаи ҳамлаи дастаи равшан аз канори майдон Маркович, Шердин Бобоев. идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи равшан буд. фақат довар ишора мекунад ки дар ин ҳолат футболбози дастаи Регар Тадас қоидаи бозиро вайрон кардааст. ним муҳофизатгари дастаи равшан Салоҳиддин Эргашев. муқобили Шервонию Абачеву қоидаи бозиро вайрон кардааст. худи дарвозабони дастаи Регар Тадас Мануэл Пани ҳоло тӯбро ба бозӣ медарорад. зарбаи хеле баландию ва инҷо имконияти бисёр хуб барои Фримпонг. Гритсенко аз дарвоза берун омад ва талош ҳам кард, аммо эътироз мекунад ба муҳофизатгарон. дуруст аст, эътироз мекунад ки инҷо имкон доданд ба ҳамлагари дастаи Регар Тадас ва Фримпонг метавонист ҳоло тӯбро бигирад аз дасти Гритсенко ва онро ба даруни ба дарвозаи холӣ занад. ва иштибоҳи Гритсенко, пас, зарба ва гол. ҳисоб кушода мешавад дӯстони арҷманд. Шуҳрат Элмуродов дар дақиқаи 11 рақобат ҳисобро боз мекунад. 1-0. Регар Тадас пешсаф мешавад. ва иштибоҳи дағали дарвозабони дастаи равшан Евгений Гритсенко. дӯстони азиз, дар ҳамин гуна вазъият биёед таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна Гритсенко натавонист пас диҳад ба ҳамдасташ. ӯ эътироз мекунад ки ту ба дасти Фримпонг расидааст. агар ҳоло такроран аз зовияҳои дигар ин лаҳзаро бубинем баъдан маълум мекунем. на ҳолати такрор андаке барвақттар анҷом шуд, вале довар метавонад тавассути вар ин лаҳзаро бори дигар як маротибаи дигар дида барояд. ҳоло аз утоқи доварон ҳатман ин лаҳзаро тафтиш мекунанд ва Васаёт Зайниддинов мефаҳмонанд ки инҷо чӣ буд. бале, ҳоло довар ба назди видеовар меравад. инҷо шубҳаҳо ҳастанд бинандаи азиз. барои ҳамин ман фикр мекунам ин лаҳза бояд ҳатман тафтиш карда шавад то шаффофият дар бозии имрӯза бошад. хуб, бори дигар мутаваҷҷеҳ мешавем. ту ба дасти Фримпонг расидааст. ту ба дасти Фримпонг расидааст.
گل حساب کرده نمیشود. درست است. ولی اینجا دعوای خود گریتسینکا هم جای دارد که تو به دست فریمپونگ رسید. درست است و گل بکار گردید، اما اشتباه خیلی دخل بود از جانب کاپیتانی دسته روشن یوگنی گریتسینکا. میتوانست چند قدمی دیگر به پیش گذارد و بعدا ضربه زند یا پاس دهد به هم دسته هایش. فریدون давлатов قاعده بازی رو ویران کرده است. با تو بازیگران روشن عزیزبک حییتوف. شاید برای مربیان هر دو دسته مهم نتیجه است در بازی امروز، چون که در این گونه بازی که تقدیر رفتن با فینال جام کشور رو حل میکند، نتیجه مهمتر است و بهترین امکانیت برای بازیگران روشن. شریدین بابویف میتوانست حالا دروازه ریگارتاداز رو رخنه کند، اما ضربه او از پهلوی دروازه بیرون شد. به توجه میکنیم به اون پرتابی که عزیزبک حییتوف انجام داد، خیلی خوب و سری وقتی با شریدین بابویف کسی هم خلال وارد کرده نمیتوانست، اما ضربه شریدین بابویف از پهلوی دروازه بیرون شد. بهترین امکانیت. تیمیروف از روی قوه قدرت ترکیبی دسته ها من فکر میکنم قوه ها برابر هستند و امکانیت هر دو دسته هم برابر است، ولی میبینیم که کدام دسته این فرصت رو خوب استفاده میبرد. ریگارتاداز وقت اخیر هم در حالت خیلی خوب قرار دارد و غلبه های خانگی‌اش هم نشان میدهند که بازی با بازی ریگارتاداز بهتر شده ایستاده است، ولی طوری ما میدونیم در مقابل حل موفق نشد. شاید این از یک جهت برای ریگارتاداز خوب است، چون که اون دسته هایی که در لیگ قهرمان های دوی آسیا هستند نظر به ریگارتاداز از روی هیئت، از روی قدرت بلندتر هم هستند و یعنی پرقوت‌تر هستند. اگر بیم خطا نمیشود رفتن ریگارتاداز هم اونجا تا یک اندازه بسیار مشکل بود، هم از لحاظ بازی هم از لحاظ مالیوی. می‌بینید خودی احل در مقابل سپاهان الحسین موهون بگان بازی میکند. خب اگر موهون بگان رو تا یک اندازه آنقدر پرقوت حساب نکنیم، ولی دسته سپاهان ایران، الحسین اردن این تیم‌های خیلی قوی هستند و مدعی میشن. برای همین از یک جهت برای ریگارتاداز خوب است که اونها در جام دعوتی کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی میکنند که اینجا فکر میکنم رقابت پذیر بوده میتواند ریگارتاداز در مقابل همین دسته ها، در مقابل دسته هایی که در جام دعوت هستند و قرعه‌کشی این مسابقه هم روز 28 آگوست صورت میگیرد. مسابقه سومین درجه باشگاهی در آسیا و ما به هر صورت با استقلال قرار میخواهیم که شریف فوتبال کشورمون در لیگ قهرمان‌های دوی آسیا ارزنده دفاع کنند. حتما ما میدونیم که سال آینده، موسم آینده ما در لیگ قهرمان‌های دوی آسیا بازی نمیکنیم، یگان دسته ما اشتراک نمیکند. سببش هم اون است که از روی امتیازها ما نظر به دیگر دسته ها به دیگر کشورها قفا ماند. این هم از روی برآمدی دسته های ما در سالهای اخیر، خودی استقلال، خودی روشن. ادامه حمله ریگارتاداز، اسیلبک تیمیروف، حالا پرتابی به جریمه‌گاه تیمی روشن و اینجا شیرزاد محمدیف به توپ رسید و در یک حالت ما میتوانیم موسم آینده در لیگ قهرمان‌های دوی آسیا بازی کنیم اگر ریگارتاداز در جام دعوتی کنفدراسیون فوتبال آسیا مثل که سال گذشته دسته ارکادگ ترکمنستان غلبه کرد پیروز آید و میتواند با بازی‌های گروهی لیگ قهرمان‌های دوی آسیا راه خط گیرد. اگر نه دسته های ما در
ҳамин мусобиқа яъне ҷоми даъват бозӣ мекунад. ҳоло бубинед дар баробари Регар Тадас онҷо кадом дастаҳо ҳастанд? Алсиб аз давлати Умон, Алтенасир аз Туркманистон, Алшабоб аз Умон, Ал-Ансор ва Сафо аз Лубнон ва Ал-Кувайт аз давлати Кувайт боз тимҳои дигаре ки дар бозиҳои интихобӣ муваффақ шуданд. аз ҷумла дастаи Мурас Юнайтед, Абдиш Ота ҳарду аз Қирғизистон. ин дастаҳо як дастаи дигар аз Кувайт Ал-Араби ва инҳо метавонанд ҳарифи Регар Тадас бошанд. ба ҳар сурат дастаҳои заиф ҳам нестанд ва фикр мекунам Регар Тадас метавонад вазифаҳои худро хубтару беҳтар иҷро кунад. аз гурӯҳ танҳо дастаҳои аввал ва аз миёни намедонам онҷо 6 гурӯҳ аст ба назарам. аз 4 гурӯҳ ва танҳо як дастаи беҳтарини зинаи дуввум рохат гирифта метавонад ба бозиҳои 4-1 ниҳоӣ аз минтақаи шарқ. ончаам ба минтақаҳо ҷудо шудааст. минтақаи шарқу ғарб. аз минтақаи ғарби осиё аслан дастаи мо баромад мекунад. Алиҷон Караматуллозода пас ба маркази майдон Шодӣ Муродов буд, вале ба ӯ имконият дода нашуд. ба ҳар сурат ҳаво хеле гармам аст, аммо бубинед ки бо шароитҳои ахире ки дар футболи кишвар ба вуқӯъ пайвастанд, варзишгоҳҳо бо нурафканҳо муҷаҳҳаз шуданд, бозиҳо баъд аз соати 18 ва 19 сурат мегирад. бисёр хуб ҳам ҳаст. ва албатта ин нурафканҳое ки дар варзишгоҳи Талко Арена ҳаст ба талаботи баргузории бозиҳои чемпионати Тоҷикистон ҷавобгӯ аст. ва акнун барои бозиҳои сатҳи осиёӣ имрӯз таҷҳизотҳои иловагии даст умуман ҳамин варзишгоҳ аллакай озими умуман вориди Тоҷикистон шуданд ва рӯзҳои наздик насб карда мешаванд. ғайр аз ин варзишгоҳи Талко Арена аз лиҳози чамани майдон яке аз беҳтаринҳо аст дар кишвар. ба ҳар сурат медонем ки масъулин бисёр болои ин кор карданд барои хуб будани майдон. ҳоло назар ба дигар варзишгоҳҳои футболи кишвар, майдони Регар Тадас, майдони дастаи Вахш, ман фикр мекунам дар садри аввал меистанд вобаста ба он ки чамани ин майдонҳо бисёр дар сатҳи хуб ҳам ҳастанд. ва агар рӯзҳои наздик нурафканҳои иловагӣ насб шаванд ба варзишгоҳи Талко Арена, он гоҳ пурра ин варзишгоҳ метавонад ҳатто бозиҳои тими миллии кишварамонро ҳам мизбонӣ кунад дар ҳамин вақту соат. умуман солҳои охир Регар Тадас, тамошобини азиз, ба сатҳи хеле ҳам хуб баромада истодааст. идомаи ҳамлаи равшанро мебинем. Маркович, Аян Валем, Маркович, партоб ба ҷаримагоҳи Регар Тадас ва имконияти бисёр хуб буд барои задани зарба. Шодӣ Муродов мубориза буд. ва солҳои охир албатта дар инак 3-4 соли охир Регар Тадас ҳам аз нав эҳё шуда ба сатҳи нав баромада истодааст. дубора тамоми он мушкилиҳое ки дар худи варзишгоҳи Талко Арена буд бартараф шуданд. яъне утоқҳои бозингарон, утоқҳои доварон ва чизҳои лозиме ки дар ҳар як варзишгоҳ дида мешавад бисёр дар сатҳи баланд таъмир шуданд. чамани майдон ҳам дар сатҳи хуб аст ва Регар Тадас ҳам натиҷаҳои хуб ба даст оварда истода. соли гузашта гуфтем онҳо ҷоми кишварро ба даст оварданд. имсол ҳоло боз барои дифои ҷом мубориза бурда истоданд ва боз дар ҷоми даъват иштирок мекунанд. дар чанд соли охир барои равшан яке аз муваффақиятҳо ин омадани Димитрий Черешев буд, падари Денис Черешев, футболбози маъруфи собиқи тими мунтахаби Русия. чунки Черешев омад ва бисёр чизҳоро дар равшан тағйир дод. назму низом, бозӣ, умуман тактика ҳоло дар равшан хеле хуб дида мешавад ва умедворем ки натиҷа ҳам мешавад. чунки равшане ки як замон Тоҳир Муъминов роҳбарӣ мекард дар футболи кишварамон тавонист дар муқобили Истиқлол бозиҳои хуб нишон диҳад. ҳатто як мавсиме буд ки 3 маротиба онҳо Истиқлолро мағлуб карданд бо роҳбарии Тоҳир Муъминов. ва як мушкили асосии равшан ин андаке ҳамон
вазъи молиявӣ аст. Яъне бозигарон дертар музди моҳонаи худро мегиранд. хуб ин дар дигар дастаҳои футболи кишвар ҳам ҳаст, аммо имсол вобаста ба ин дар ҷамъомадҳои тобистона тамринҳои даста вобаста ба ҳамин чиз дер оғоз шуд. ва агар ин чиз пурра бартараф шавад, равшан ҳоло метавонад дар ҳама мусобиқаҳо барои натиҷаҳои хуб талош кунад. чунки равшан яке аз сермухлистарин дастаҳои футболи кишвар аст ва аз ин чиз бояд бурд кунад. албатта ҳастанд дастаҳои футболи кишвар ки мухлисони зиёд доранд, аммо натиҷаҳои хуб надоранд. вале равшан мухлисони зиёд дорад ва имконияти боз натиҷаҳои хуб гирифтанро ҳам дорад. Шурад Элмуродов дар назди тӯб зарбаи ҷаримавӣ барои Регар Таданс, партоб ба ҷаримагоҳ ва Критсенко тӯбро дошта мегирад. дар оғози рақобат тавре дидем дар дақиқаи даҳум буд футболбозини Регар Таданс ҳисобро боз карданд. аз як иштибоҳи Евгений Гриценко Квадро Фримпонг истифода бурд, вале баъдан маълум шуд истифода бурд ва пас дод ба Шурад Элмуродов. бо гол анҷом ёфт, вале баъдан маълум шуд ки тӯб ба дасти Квадро Фримпонг расидааст. ин гол бекор гард. Шеридин Бобоев дар маркази майдон. Азизбек Ҳаитов. имконияти идома додани ҳамла ҳаст барои бозингарони дастаи Равшан. Саид Исроил Саидов ӯ мехост партоб анҷом диҳад, тобнокӣ ба ҳамдастаҳояш, вале ту бо як расиш ба пои футболбози дастаи Регар Таданс самташро дигар кард. инҷо Фримпонг ҳоло қоидаи бозиро вайрон кардааст ва фикр мекунам садои иштираки довар ҳам ба даст ва он ки бозингари Равшан садояшро баланд кард, баъдан садои иштираки довар кашида шуд. вале агар лаҳзаи такрор барои мо нишон дода шавад, мо мебинем ки қоидаи бозӣ вайрон шуд ё на. Квадро Фримпонг метавонад барои дифоъгарони дастаи Равшан хафнок бошад. барои ду муҳофизатгари марказӣ Сорбон Ғиёсов ва Алиҷон Кароматлозода. зарбаи кунҷӣ барои тими Равшан аз канори рости майдон. онҷо Шервони Муҳаббатчоев мубориза бурд ва тӯб аз пояш аз майдон берун шуд. خب بیا توجه میکنیم پرتاب خیلی بلند با جریمه‌گوی دسته Регар Таданс توپ بیرون کرده شد. ادامه حمله بازیگران دسته равшан هم به نتیجه پایان یافت. Сорбон Ғиёсов ҳоло имконият намедиҳад. Регар Таданс дар таърихи мавҷудияти худ 7 карат дар замони соҳиби истиқлолии кишвар унвони чемпиониро ба даст овардааст. охирин бор ҳам соли 2008 ва охирин бор ҳам бо роҳбарии Маҳмадҷон Ҳабибуллоев даста ҳамон мавсим ки 11 тим буд дар чемпионати мамлакат пас аз 40 бозӣ 101 имтиёз ба даст овард ва ғолиб шуд. ҳамон мавсим дастаи Парвоз зинаи дуввумро гирифт, Хуҷанд севум шуд, дастаи Вахш дар зинаи чорум, дастаи Энергетики Собиқ ки ҳоло барчаст дар зинаи панҷум қарор гирифта буд. ва баъдан дастаҳои дигар Динамои Душанбе, Тоҷик Телеком аз Бухтар, Сарои Камар аз Панҷ, Гвардия аз Душанбе, равшан ҳамон мавсим дар зинаи даҳум қарор гирифт. ҳоло як имконияти хуб буд барои бозингарони равшан, махсусан барои Шеридин Бобоев. бубинед партоби Шоди Муродов, Шеридин зарба ҳам зад, вале тӯб аз паҳлӯи дарвоза берун шуд, ончо бархурд ҳам буд. ва ҳамон мавсим клуби маркази вардиш Артиш дар зинаи охир қарор гирифта буд, соли 2008. ин ҳамон мавсими охире ки дастаи Регар Таданс унвони қаҳрамониро дар чемпионати мамлакат ба даст овард.
حالا باز یک اشتباهی محافظتگرانی دسته روشن و اگر بازیگر ریگارتاداس نزدیکتر می بود این شیروانی آمباتچیف بود میتوانست این رو خوب استفاده کنه. دسته روشن باشد اولین و آخرین بار سالهای 2012 و 13 در لیگ اولی موفق شد. آخرین بار هم سال 2013 که در چمپیونات مملکت 11 دسته بود. روشن با 46 امتیاز بعد از 18 بازی صاحب زینه اول شد. استقلال در زینه دوم، دسته خیر در زینه سوم، ریگارتاداس در زینه چهارم و خوجند در زینه پنجم قرار گرفته بود. شهرزاد محمدیف پاس به کوادرو فریمپونگ، ولی غیاسوف بسیار خوب بازی کرد. در کوشش دوم کوادرو فریمپونگ توانست که توپ رو گیرد. بعدا باز غیاسوف کار خود را در سطح خیلی بلند انجام داد. اسیلبک تیموروف پرتاب به جریمه‌گاه دسته روشن و توپ راست به دست یوگنی گریتسینکا می‌رود. ادامه حمله بازیگران روشن از کنار راستی میدان. شادی مرادوف، ضربه شادی مرادوف بسیار موقعیت خوب بود اما ضربهش از بالای دروازه ریگارتاداس از میدان بیرون گردید. ادامه حمله بازیگران روشن به نتیجه عثمان قاسم و اینجا قاعده بازی ویران شده است. صلادین ارگاشف عصبی می شود. نیم محافظتگری دسته روشن خب حالا ستاد مربیان تیم ملی کشور با رهبری گیلا شکلاتزی در ورزشگاه قرار دارند و ما گفتیم که در آخر ماه آگوست بازی تیم ملی است. اولین بازی مقابل هندوستان در جام کافم و فکر میکنم برای دیدن فوتبالبازان تیم ملی حالا ستاد مربیان با این بازی آمدن. تو بازیگران روشن یوگنی گریتسینکا، سارمون غیاسوف خیلی خوب از خط حمایه برآمدند بازیگران دسته روشن. پرتاب به شریدین بوبایف بود. اکنون فوتبالبازان دسته ریگارتاداس توپ رو میگیرند. شورادیل مرادوف بود در مرکز. مرادوف، بوبایف، اندری مارکوویچ، باز هم شریدین بوبایف از کنار راست پرتابی او به جریمه‌گاه دسته ریگارتاداس و ضربه کنجی برای فوتبالبازان دسته روشن. هر دو دسته خیلی زیاد حمله ها انجام داده ایستادند. پرتاب با جریمه‌گاه دسته ریگارتاداس امکانیت ضربه‌زنی هست و ضربه را اجرا میکند علی جان کرامت‌الله زاده، اما ضربه این محافظتگر
بالاتر رفت. حمله رگارتاد است. فرصت هست برای بازیگران میزبان. بیا توجه میکنیم اندر یکدیگر بازی میکنند ولی موفق نشدند. محبتشویف و فریدون دولتوف به نظرم اینجا بازیگذاری کردند. پرتاب المرودوف و محبتشویف ولی به نتیجه این حمله به پایان رسید. دقیقه 34 بازی است. تماشاگران عزیز حساب 0-0 کشوده نشده است. فریمپونگ شهرت المرودوف شیروانی محبتشویف ادامه حمله دسته رگارتاد است ولی محمدیف توپ رو خوب نگاه داشته نتوانست. حالا در جای گیرشوی بازیگران رگارتاد است اندکی تغییرات شد. فریدون دولتوف به کنار چپ رفت و شیروانی به کنار راست. المرودوف اندکی آسیب گرفت. حالا علیشیر توختایف با داور اعتراض دارد. المرودوف در میانه موسم با از هیئت دسته خوجان به رگارتاد آمد. قبلا از رگارتاد به خوجان رفته بود. معلوم میشد که از زانوی خود آسیب گرفته است شهرت المرودوف. حالا طبیبان رگارتاد با او کمک میکنند. چرشف حالا دستور داده ایستاده است. و این توصیه های چرشف با حملگران بود یا با دفاعگران حالا ندیدیم که با کدام بازیگر بود ولی به نظرم او اشاره داشت 4 محافظتگر رگارتاد رو و شاید اشاره هاش به حملگران بود که باید چگونه بازی میکردن. عثمان قاسم و داوید اتسام هم حالا مشورت میکنند بین خود. ضربه از جانب یزدبک حیطوف و ضربه رو پانی داشته میگیرد. اونقدر خفناک هم نبود برای دروازه‌بان دسته رگارتاد است. و حالا یک بازیگر رگارتاد است عثمان قاسم آسیب گرفته است. بیا توجه میکنیم در برخورد با حمله‌ور دسته روشن ایانولی اولووا. اگر آسیب گرفته بازیگر دسته رگارتاد است جدی باشد حتما او رو میتوانند بازیگران دیگر عوض کنند. مخصوصا در کرسی احتیاطی جوزف فیومبا است از محافظتگران مرکزی.
باز در کرسی احتیاطی فوتبال‌بازان دیگر هم هستند همچون محافظتگر میتوانند او رو عوض کنند ولی فکر میکنم حالتش خوب است. مقابل علیجان کرامت‌الله اولا قاعده بازی ویران شده بود. از همین خاطر دوبار ضربه جریمه‌ای تعیین نمود. و اینجا باز مقابل بازیگری دسته ریگارد هدست قاعده بازی ویران کرده میشد. اگر دوستان عزیز اهمیت داده باشه در فوتبال ما مثلا یک قسم عبارت از 45 دقیقه است و باز اگر داور خواهد 2-3 دقیقه دیگر اضافه میکند 48 دقیقه فرض کرد. ولی وقتی مثلا بعد از بازی رو میگیرید میبینید و تنها فوتبال یا بازی رو خیلی کم میبینیم یا 27 یا 28 دقیقه. صدای اشتراک خیلی زیاد است. هر لحظه های کوتاه یا نه آنقدر جدی با ضربه های جریمه‌ای جمع بست میشوند. بازیگران آسیب میگیرند. خب در فوتبال ما این چیز نمیدونم یا شاید مود شده است که ما 45 دقیقه بازی رو تماشا نمیکنیم. حتی 30 دقیقه هم تماشا نمیکنیم. اگر متوجه شده باشید و اگر این چیز به شما پسند آید حتما از آغاز رقابت تا انجام یک قسم این چیز رو حساب کنید. خیلی کم. و متوجه شد که داوران ما هم کمتر امکانیت میدهند. یعنی هر لحظه کوتاه و ناچیز هم با صدای اشتراک داور انجام میشه. کرامت‌الله زاده سعیدов ازبک ایتов سعید اسرائیل سعیدов پرتاب درو درازی او و اینجا بختیار قلندرов است. توپ رو با پانی ارسال میکند. دوباره ارسالی توپ با قلندرов. ضربه کاپیتانی دسته ریگارد است با خط حمله. فشار با یوگنی گریتسنکا و مجبور می شود دروازه‌بان دسته روشن که توپ رو از میدان بیرون کند. عکس العمل دسته روشن عبدالرحمن نازیمов پرتابی او و پانی ببینید چگونه و پیش میبراید و خیلی ضربه سخت اجرا میکند. دروازه‌بان دسته ریگارد هدست مانوئل پانی. شیروانی بچه و دوباره شروع میکرد که اوت با فایده دسته روشن بوده است. سعید زندینوف محافظتگر روشن سعید اسرائیل سعیدов و حمله‌گر دسته ریگارد است که بعد با فرینپونگ رو میفهم نوانده که نفهمی داشتن. توپ باز با گریتسنکا ارسال می شود و ببینید که گریتسنکا در لحظه هایی که با او فشار می آورند خیلی مشکلی دارد. فرینپونگ اسلبک تیمورov
چی اشاره میشه؟ ضربه جریمه‌ای با فایده دسته ریگارتا دست. خدا ویرانکنی بود اینجا از جانب بازیگر تیم روشن. давид атсам партоби ба чаримагоҳи тими равшан ту берун карда шуд. фаридун давлатов, шурат илмуродов, далери мумназаров, вале пас андаке сурати баландтар дошт, ба ин хотир далери мумназаров тӯбро нигоҳ дошта натавонист. Sorbon Giyosov. давид атсам خطا میکنند محافظتگر ریگارتا دست. شادی مرادов از مرکز میدان امکانیت برای دسته روشن، ولی این محافظتگر ریگارتا دست زود اشتباهش رو اصلاح کرد. پس هم دقیق نبود. آفساید اینجا به قید گرفته میشود. лоботу бозам фулбузони дастаи равшан. сониyaҳои охир дар поёни нимаи аввал. партоби диагонали ба канори чап. тимиров ва инҷо ҳам боз хато. ин дафъа аз ҷониби азизбек ҳаитов сурат гирифт. خب توجه میکنیم تیمیر با تو بود، ولی وقتی او میخواست ضربه بزند ازبک حیات پایش رو گذاشت و آسیب گرفت محافظتگری کناری راستی دسته ریگارتا دست. 45 دقیقه قسم اول بازی پایان یافت. تماشاگران عزیز، و حالا داور چند دقیقه اضافه میکنند. 4 دقیقه 4 دقیقه اضافه شد و نیمه اولی بازی. اسیبک تیمور فولو از میدان بیرون کرده می شود. ضربه مانوئل پانی. و اینجا هم داور صبح میکرد قاعده ویران کنید. کاپیتان دسته ریگارتا است، باید به جای خود برگردد. و او با داور دعوا میکنه. بختیار قلندرов کارت زرد نشان میدهد برای دعوایش با بختیار قلندرов.
бахтиёр қаландаров мефаҳмонад ки бозингар дар пои рост намеистод ва аз пой афтид. یک بار دیگر متوجه میشویم. خب حالتی بحثناک هم هست و شاید کاپیتان ریگارتاداس درست گفته باشد، اما کارت زرد این فکر میکنم برای این قاعده ویرانکنی اصلا ارزنده نیست. اگر وابسته به البته فشار و با سخنهای ایلوه که به داور باشد گپ دیگر، ولی برای قاعده ویرانکنی من فکر نمیکنم کارت زرد باشد. هنرنمایی بسیار خوبی بازیگری کناری دسته روشن. حمله مهمانان از کناری راست توجه میکنیم. پرتاب جریمه گل و اینجا چگونه فرصت برای روشن پیدا میشود، بهترین امکانیت، اما فوتبالبازان دسته روشن موفق نمیشوند. اشتباه دفاعگران دسته ریگارتاداس بود، ولی از همین خطا هم بازیگران روشن خوب استفاده برده نتوانستند، مخصوصا عثمان قاسم. پس با حییتوف بود. حییتوف توپ را با شریدین بابویف گذاشت. ضربه بابویف هم خوب نبود. بعدا شادی مرادوف ضربه زد و توپ یک رسیش به اسلبک تیمیروف از میدان بیرون شد. ضربه کنجی در دقیقه آخر ایلاوگی نیمه اول برای فوتبالبازان دسته روشن. عبدالرحمن نظیموف در نزد توپ. پرتاب خیلی بلندی زود بازیگران ریگارتاداس توپ را با بازی در آوردند. қаландаров هر دو بازیگر توپ را گم کردند. азизбек ҳаитов، осман қосим، шодӣ муродов, ҳоло андрей маркович аз канори рост. шеридин бобоев, партоби шеридин бобоев و مانوئل پانی توپ رو گرفت. صدای اشتراکی داور از فرجام نیمه اول رقابت در رقم میدیت حساب کشوده نشده است. بیننده عزیز 0-0 بازی دور نهایی جام تاجیکستان است و ما و شما اکنون در پیش قسم دوم رقابت انتظار است. امیدوار هستیم که قسم دوم خوبتر و بهتر می شود و بازی خیلی جدی از جانب هر دو دسته البته برگزار شده است. ما رو ترک نکنید و بعد از چند لحظه برمیگردیم با نیمه دوم رقابت. با ما باشید.
باز میگم
دوستان عزیز برمیگردیم با قسم دوم رقابت بین دسته‌های رگارتا دست و روشن. بازی دور نیم نهایی جام تاجیکستان است برای رفتن به فینال این مسابقه. حالا البته این دسته‌ها تلاش دارند که صاحب یک راحتی دیگر شوند. الکی از جفت دیگر دسته اسخط با بازی نهایی راحت گرفت و حریف خود را حالا این دسته انتظار است. در حالت دسته رگارتا دست در آغاز قسم دوم بازی الکی تغییرات شد. با جای محافظتگر مرکزی عثمان قاسم با میدان بازیگر رقم 44 ژوزف فیومبا وارد گردید. این اولین تغییرات در عموم در بازی امروز است و میبینیم که در حالت دسته روشن حالا تغییرات نیست. خب کارت زرد با محافظتگری دسته روشن سعید اسرائیل سعیدوف نشان داده میشود برای ویران کردن قاعده بازی در مقابل کواد و فریمپونگ و حالا ضربه جریمه‌ای برای صاحبان میدان است. خب بعد از ضربه جریمه‌ای ما حتما حالت دسته رو برای شما گفته میگذاریم. اینجا بعد از اون که ضربه رو توپ رو زد بعدم پای فوتبالیست دسته رگارتا از رو زیر کرد. از همین خاطر داور ضربه جریمه‌ای تعیین کرد با نفی بازیگران تیم میزبان. دلیل امام نظرف در نزد توپ وضعیت استانداردی برای فوتبالیستان رگارتا دست به توجه میکنیم. داور اشاره میکند که تنها با اشاره او باید ضربه اجرا کرده شود. دلیل امام نظرف پرتابی با جریمه‌گاه تیم روشن توپ بیرون کرده شد با یک تلاش خیلی هم زیادی فوتبالیستان مهمان و اکنون میبینیم که در جریان قسم دومی بازی کدام دسته با هدف خود نزدیک می شود. حالا امکان داریم که شما را با هیئت دسته ها بار دیگر شناس کنیم. این دفعه شروع میکنیم از دسته مهمان تیم روشن که با لباس های سرخ این دسته بازی دارد. دروازه‌بان یوگنی گریتسنکو او کاپیتان دسته روشن از در خط محافظه علیجان کرامت‌الله زاده و سوربون قیاسوف هر دو در مرکز. از کنار چپ سعید اسرائیل سعیدوف، از کنار راست میدان اندری مارکوویچ، در مرکز میدان صلاح‌الدین ارگاشف، عبدالرحمن نازیموف، عزیزبек حییتوف، شادی مرادوف، در خط حمله شریتین بوبویف و ایانولی اولاولووا بازی میکنند. سرمربی دسته روشن دیمیتری چرشف میباشد. هیئت دسته رگارتا دست مانوئل پانی در مسابقه این دسته، در خط محافظه بختیار قلندرов کاپیتان دسته و اکنون ژوزف فیومبا، از کنار راست اسیلبек تیموروف، از کنار چپ دلیل امام نظرов، در مرکز давид ацам، خوب شهرت المرادوف، شهرزاد محمدیف، شیروانی محمدچی و فریدون دولتов. در خط حمله باشد کواد و فریمپونگ سرمربی دسته علیشیر توختایف است. حالا عکس الحمله دسته رگارتا دست از کنار میدان شهرزاد محمدیف و اینجا ضربه شهرزاد محمدیف. از همین موقع او تصمیم گرفت که دروازه گریتسنکو را رخ نکند. با یک عذاب با یک مشکلی کاپیتان دسته روشن توپ را رسید و از بالای دروازه بیرون کرد. وگرنه حالا میتوانستیم حساب بازی رو ببینیم. بهترین فرصت گلزنی برای فوتبالیستان رگارتا دست. حالا ضربه کنجی برای صاحبان میدان. پرتاب از کنجی میدان خیلی هم بلند
توپ در داخل جریمه‌گاه، امکانیت ضربه زنی، ضربه هم زده میشود. دوام میکنن فولابازون رگرتا دست با داور که توپ به دست بازیگری روشن رسیده است. تمام این فولابازون رگرتا دست حالا داور رو گرد میکنن. داور هم اشاره میکنن آروم باشید. اینجا ور هست دوستان عزیز. اونهایی که ما رو حالا مستقیما تماشا کرده هستند باید بفهمند ور هست. ور همه چیز رو تفتیش میکند، میبیند. توپ به دست بازیگری روشن رسیده است. دوستان عزیز به دست عبدالرحمن نازیموف. اما سوال اساسی میدونه چی است؟ این است که حالا داور ضربه پنالتی میدهد یا نه؟ به خاطر اونکه در همین رسیش های توپ به دست بعضی کریتریوهای هستند که سال به سال نو میشوند. واقعا هم من چند روز پیشتر مثال آورده بودم بازی چمپیونشیپ یک هفته پیشتر بین دستای ساوثهمپتون که حالتی بود که ضربه جانبی دروازه‌بان بود ولی مسافه رو داور حساب کرد و پنالتی نداد. حالا چی؟ حالا محض خودی سیاد زیندینوف به نزد ور میرود. و این لحظه رو میبیند. بسیار مشکل است این لحظه رو بها دادن. بیننده عزیز، تنها داوران این لحظه رو خوبتر میتوانند بها دهند چون که اونها داوران فیفا هستند. نه تنها در سطح بازی تاجیکستان، حتی در سطح بین‌المللی هم اونها کار و فعالیت میکنند. به همین خاطر من فکر میکنم این لحظه رو باید خوبتر و بهتر بها دهند و با خلاصه عمیق گویند که اینجا ضربه پنالتی بود یا نبود. لیکن ضربه راست جانبی دروازه بود. ببینید ضربه جانبی دروازه بود. اینجا بازیگر یعنی توپ به دست بازیگر تیم روشن رسید. توپ هم حرکتش رو سست کرد هم به سمت دیگر رفت. برای همین این باز یک جزئی دیگر و خلاصه داور رو میبینیم. و باز گپ سری اون است که دست فولوبوسی دسته روشن هم در هوا بود. خب اینجا ماباتچوف ضربه بزد با سر و شاید برخوردی او و بازیگر روشن رو هم داور حساب میکند. قلندرов بعداً ضربه رو اجرا کرد و بعداً فیومبا ضربه فیومبا تو با دستی بازیگر دسته روشن رسید. خب شاید همون برخوردی ماباتچوف بازیگر دسته روشن رو هم بیند. داور بله دیده ایستاده است. مثلا همین حالت رو هم میبیند. لیکن اینجا من فکر میکنم رقابت برای تو بود. یعنی اصلا مارکوویچ حرکت نکرد، بلند نجهید. اگر بلند نجهید باز گپی دیگر بود. شاید حالا پنالتی نمیدهد داور. پنالتی با دروازه دسته روشن در آغاز قسم دومی بازی. از همه چیزی مهمتر من فکر میکنم برای اون بود که دست عبدالرحمن نازیموف باعث شد که حرکت توپ هم سست شود و هم ضربه به طرف دیگر رود. این از همه چیزی مهم است. خب ضربه 11 متر تعیین کرده می شود. بعد دروازه دسته روشن. اکنون اینجا روشن رو میتواند یک نفر نجات دهد. یوگنی گریتسینکا و شیرزاد محمدیف در نزد توپ. بیا توجه میکنیم به امکانیت برای فوتبالبازان دسته رگرتا دست. شیرزاد محمدیف و گل است دوستان ارجمند. حساب 1-0 با فایده بازیگران رگرتا دست می شود. در دقیقه 53 رقابت حالا حساب بازی شده می شود. 1-0.
یا توجه میکنیم به همین حالت و فرصتی که جوزف فیوم با کرد ضربه شیرزاد محمدیف ببینید با کنج بالای دروازه و بالای دروازه من روان شد. امکانیتی برگرداندن ضربه نبود. علیشر توختایف حتی به این لحظه نگاه هم نکرد چون که بسیار لحظه دشوار هم هست. حالا دوستان عزیز تقدیر دسته دومی که باید به فینال رود حل و فصل می شود. اکنون جواب فوتبالبازان دسته روشن رو میبینیم. میبینیم که بازیگران روشن حالا چگونه هنرنمایی میکنند و چگونه جواب میگویند به این گل زده بازیگران میزبان. محمدیف، شورت المرادف و پاس بسیار خوب با شروانی محمدشویف زود باید پاس میداد شروانی و بازیگران روشن توپ رو گرفتن از پای این فوتبال باز. بوبایف، عزیزبک حییتوف، بسیار هنرنمای خوبی عزیزبک حییتوف و از محافظتگر و کاپیتان ریگارتا داس هم میگذارد. پرتاب حییتوف و چگونه امکانیت خوب اما حملهگری دسته روشن ایانولی اولاولووا موفق نشد. تماشابیان عزیز بهترین امکانیت برای بازیگران روشن بود. عبدالرحمن نازیموف، شیرزاد محمدیف، دالری ممنظرف، المرادوف، بسیار بازیگزاری خوبی فوتبالبازان ریگارتا داس. سوربون قیاسوف در حال این لحظه رو پای برد و توپ رو از میدان زده بیرون کرد. ببینید با پرتاب عزیزبک حییتوف باید ضربه میزد. زود حملهگری دسته روشن. اینجا وریانتی دیگر نبود، مثلا اداره کردن توپ با اندکی شوپانوک هم بود چون که پرتاب بلندتر اجرا شد و کاری میکرد حملهگری دسته روشن ضربه میزد. بوبایف، عبدالرحمن نازیموف، اسیربک تیموروف توپ رو بیرون کرد از میدان. شورت المرادوف، فریمپونگ توپ از پای و از میدان بیرون کرد. حالا در کرسی احتیاطی دسته روشن کی است که میتواند بازی دسته رو شاید بعدی با میدان اومدنش بهتر کند؟ اونجا از فوتبالبازان احتیاطی قرار دارد جمشید مرادوف، جمشید مخصوموف، سعودی کوبوسشاه است، خب محسن عبدالغفورов، میلوش میلوانویچ، امیرجان سفرов. دالری ممنظرов، عبدالرحمن نازیموف، توپروایی بسیار خوب و حالا امکانیت محمدیف، فریدون давлатов، عبدالرحمن نازیموف، پرتاب خیلی بلند، رقابت ادامه دارد میان شیرین بوبایف و محافظتگری دسته ریگارتا داس. دالری ممنظرов بود. بیا توجه میکنیم اینجا دعوای شیرین بوبایف با اون بود که توپ با دست بازیگری ریگارتا داس رسید است میگوید. المرادوف، پس با شیروانی محمدشویف ولی او در رقابت یک به یک با علیجان کرامت‌الله نگذشت. توپروایی بازیگران ریگارتا داس، محمدیف، فریدون давлатов هر دو نتوانستند موفق شوند. در کرسی احتیاطی دسته ریگارتا داس هم
بازیگران خوب هستند. سمندر قطیرов بازیگر ازبک، خوب شرف صالحov، سعید مختار عظیمov، ozodbek panjiyev، نوزیم باباجانov، عبدالله شریفov. من فکر میکنم هیئت احتیاطی رگارتاداس پرقوتر هم هست. نظر به تیم روشن شمارهشون زیادتر است. انتخاب برای علیشیر توقطیف خیلی وسیع است در مورد عوض کردن بازیگران. شوراد المرادov و شیرزاد محمدیف توپ را با بازیگران روشن گذاشت. عبدالرحمن نوزیمov، ادامه حمله دسته روشن، سعید اسرائیل سعیدов، پرتو به جریمه گام. فشاری بازیگران مهمان لحظه به لحظه زیاد شده ایستاده است. حالا کدام حالت دیده برآمده می شود؟ انا همین حالت حالا دیده برآمده می شود و این لحظه هم حالا از مد نظر داور دور نمیموند، ولی از اون لحظه قریب زیاده از 1 دقیقه گذشت. اصلا داور دوامی نمیدونم 70 چند ثانیه باید حرکت کند. خب این لحظه هم ببینید بسیار بسیار بحث برانگیز و شبهه‌ناک وقتی که شریدین بابایف توپ رو گرفت، توپ به دستی دلیر امام نظرов رسید، توپ ایستاده بود در بالای دستی او. در نوارهای تکرار همین چیز دیده می شود. ببینید توپ رسیده بود به دستی دلیر امام نظرов. حالا میبینیم که داور به چی خلاصه می آید بعد از این حالت. توپ اینجا حالا میبینیم به دست شریدین هم رسیده است. بله، به دست شریدین بابایف هم رسیده است. هم به دست شریدین بابایف سر اول، هم به دست بازیگر رگارتاداس. خب بیا توجه میکنیم، هم به دست شریدین بابایف، هم به دست بازیگر رگارتاداس. پنالتی به دروازه دسته رگارتاداس تعیین کرده می شود. در حال بازیگران روشن هم حالا می توانند اگر از عهده‌اش برآیند می توانند از این چیز خوب استفاده برند. خب تو به دست دلیر امام نظرов رسید، یگان جای شک و شبهه نیست وقتی که از هوا تو به پایان میفرامد و گپ سر اون که سراول پیش از اون به دست شریدین بابایف هم رسیده بود. حالا ضربه 11 متره به دروازه دسته رگارتاداس. ببینید به دست هر دو رسید تو. حالا شاید همون حرکت اخیری دستی دلیر امام نظرов باعث شد که داور ضربه پنالتی تعیین کند. چرشف هم نگاه نمی کند به این لحظه. بسیار لحظه حساس است دوستان عزیز. شریدین بابایف در نزد توپ. حالا محض خودی بازیگر که برای تیمش ضربه 11 متره آورد، ضربه را اجرا خواهد کرد. خب در مقابل او مانوئل پانی دروازه‌بان دسته رگارتاداس است. خب یا توجه میکنیم شریدین بابایف موفق می شود یا دروازه‌بان رگارتاداس. ضربه شریدین بابایف و گل. حساب 1-1 دوستان عزیز. دو گل را دیدیم و هر دو هم از ضربه پنالتی اجرا شدند. حساب 1-1. مؤلف گل دسته روشن شریدین بابایف. آرام میگوید آرام باشید. خب این لحظه هم بسیار بحثناک بود که داور بعدا تصمیم گرفت بازی رو باز دارد و
این لحظه رو از سری نفت دیده برای شرشف اومد به این چیز متوجه نشد. هر دو مربی هم همین گونه. خب حساب 1-1. حمله دسته روشن. فوتبالچی دیگر تا دست در زمین خوابیده است. شوراد المرادف. ولی اینجا اصلا دو دست حرکت کرده است نیمه فیزدگری دسته روشن. ضربه جریمه‌ای برای دسته روشن. یگان جای بحث مناظره نیست. اینجا اشاره میکند بختیار قلندرов که بازیگر دسته روشن درجهش 6 تا بود. یا توجه میکنه به همین لحظه مبارزه هر دو بیشتر به گوشتی مبدل شد. خب ضربه جریمه‌ای و فرصتی بهترین برای فوتبالبازان دسته روشن. عبدالرحمن نظیمов در نزد توپ. خب امونده میشوند بازیگران دسته روشن در جریمه‌گاه 5 نفر هستند. 3 نفر بازیگر دیگر تا در سالو دیوار دفاعی ساختند. بازیگذاری میکنند فوتبالبازان روشن و ضربه عزیزبک حییتов اما توپ بلندتر است. دروازه از میدان بیرون شد و ببینید موقع خوب هم گرفت عزیزبک حییتov. حالا چرشف با شریدین بابویف میفهماند در این لحظه که باید چیکار کنه. مارکوویچ بابویف بازیگزاری خوبی فوتبالبازان دسته روشن و باز هم رقابت ادامه دارد. مارکوویچ ضربه میزند. ضربه دوباره از مرکز انجام شد و قاعده برامکنی بازیگران دسته روشن به قید گرفته شد. بازی خیلی تیزتون شد مخصوصا در قسم دوم پس از اون که دوبار با دروازه روشن ضربه پنالتی تعیین کرد. فشار بازیگران روشن زیاد گردید و بعدا اینجا هم پنالتی تعیین شد. حساب برابر گردید 1-1. مؤلف گل ها شیرزاد محمدیف و شریدین بابویف هستند. و اکنون جریان بازی رو میبینیم. مارکوویچ عبدالرحمن نظیمов علیجان کرامتلوزاده توپ از میدان بیرون شد. شماره زیادی مخلصان دسته روشن رو در ورزشگاه دیدن ممکن است. حالا علیشیر توختاєв و عبدالله عمربایف مشورت میکنن شاید بازیگران احتیاطی به میدان می آید.
خب اینجا تغییرات در حیطی دسته رگارتاداس با جای فریدون دولتوف بازیگر رقم 11 با میدان سمندر قدیروف تحت رقم 22 میآید لیگنر ازبکستان این دسته و این دومین تغییرات در حیطی دسته رگارتاداس است. سعودین ارگاشف، شریدین بوبویف، جوزف فیومبام، پانی و خطا میکند در مصابون رگارتاداس. خواست توپ را با فیوم ارسال کند ولی توپ از میدان بیرون شد. ضربه کنجی. دقیقه 70 بازی نزدیک شده ایستاده است. حساب 1-1. خب ضربه کنجی عبدالرحمن نوزیموف توپ از جانب بختیار قلندرов بیرون شد. بازیگری دسته روشن شادی مرودов حالا توپ را از میدان زده بیرون کرد. زود فوتبالبازان رگارتاداس با بازی برمیگردند. توپ از اوت با بازی در آورده شد. صلاحالدین ارگاشف بود و باز هم اوت. نه توپ در میدان است. دلیر امام نظرов، فیومبام، Asılbek Temirov, Sherzod Muhammadiyev. حالا حمله دسته رگارتاداس ادامه میکند. اکنون توپ را با بازیگران روشن ارگاشف، مارکوویچ، گریتسنکا، بوبویف، دلیر امام نظرов، فریمپونگ. ادامه حمله دسته رگارتاداس. حالا به توجه میکنیم محمدیف و اینجا باز یک برخورد دیگر میان فوتبالبازان صورت میگیرد. این بیرون از جریمه‌گاه بود یا در داخل جریمه‌گاه؟ ضربه جریمه‌ای است اشاره میکند دوبار. به توجه میکنیم بیرون از جریمه‌گاه بود. برخورد بود بیرون از جریمه‌گاه. از دست شیروانی محمدشریف داشت است علی جان کرامت‌الله زاده. پس هم از جانب شهرزاد محمدیف خوب دوده شد درها و با دفاعگری دسته روشن کارت زرد نشان میدهد سیاد زایندینов. خب اینک محسن عبدالغفارov در حیطی دسته روشن به میدان می آید و او بازیگر رقم 11 رو عوض می کند. در حیطی دسته روشن حالا تحت رقم 11 هنردمایی می کند شادی مرودов. این تغییرات نخستین است در حیطی دسته روشن. شادی مرودов ترک میدان میکند. محسن عبدالغفارov با میدان وارد میشود. وارد شد الکی. قبلا محسن عبدالغفارov در حیطی دسته رگارتاداس بازی کرده بود. پیش از رفتن به روشن سال 2024 او در حیطی دسته رگارتاداس بود. خب ضربه جریمه‌ای برای بازیگران تیم رگارتاداس. بیا توجه میکنیم شیروانی محمدشریف و دوید اتسم حالا مشورت میکنند کدام از این فوتبالبازان ضربه را اجرا میکنند. محمدشریف حالا ضربه را اجرا میکند.
масофа наздик аст, имконияти бисёр хуб ҳам ҳаст барои тими Регартадас. Мабатшоев зарбаю ва чӣ гуна Гритсенко ин зарбаро бармегардонад. хеле мушкил аст. ҳоло зарбаи кунҷӣ ва воқеан ҳам зарбаи олӣ буд ва ҳунарнамои дарвозабони Равшан ҳам дар сатҳи хеле ва хеле баланд. биёед таваҷҷӯҳ мекунем. Евгений Гритсенко бисёр олӣ дар сатҳи баланд ин зарбаи Шервони Мабатшоевро баргардонид. беҳтарин имконият буд барои футболбозони Регартадас. Далер Имомназаров ҳоло зарбаи кунҷӣ барои соҳибони майдон бозигузорӣ мекунанд футболбозони Регартадас. Партоба ҷаримагоҳ ту берун карда шуд. Асилбек Тимуров, Шӯҳрат Элмуродов. партоби навбатӣ ба ҷаримагоҳ. Гритсенко тӯбро баргардонид. бале Муҳсин Абдуғаффоров ва хато. На, довар ишора мекунад ки инҷо бояд бозӣ идома кунад. қоидавайронкунӣ нест. боз тӯбро бои бозингарони Регартадас. аксул ҳамлаи Равшан, аммо на, муваффақ намешаванд. пас бояд зуд анҷом мешуд ба канори чап, чунки аллакай бозингарони Равшан омода буданд. идомаи ҳамлаи Регартадас ва чӣ гуна зарбаи олӣ анҷом мешавад аз ҷониби Шервони Мабатшоев. ҳоло боз ҳам метавонист ин бозингари нави дастаи Регартадас дарвозаи Равшанро рахна кунад. аммо зарбаш андаке баландтар аз дарвозаи Евгений Гритсенко рафт. ду маротиба шонси хуби голзанӣ дошт Шервони Мабатшоев. камтар аз 15 дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосии бозӣ боқӣ мондааст. Муҳсин Абдуғаффоров ва пасаш андаке барои Алиҷон Кароматуллозода душворам буд. аммо зуд футболбозони Равшан ҳоло аз хати ҳимоя мебароянд. Абдураҳмон Нозимов пас ба Андрей Маркович. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан. паси Маркович бисёр олӣ ба Шеридин Бобоев. паси Бобоев ва инҷо нофаҳмӣ миёни муҳофизатгари Регартадас ва дарвозабон Мануэл Пани буд. пас бисёр хуб ба Шеридин анҷом шуд. агар сари вақт зарба мезад Шеридин, ман фикр мекунам имконияти хубтар буд. ва ҳамин нофаҳмӣ бозингари рақами 6 ва дарвозабони Регартадас қариб буд бо гол анҷом ёбад. андаке чолокӣ мекард футболбози Равшан, имконияти хубро метавонист истифода кунад. бозии финали ҷоми Тоҷикистон имсол дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд сурат мегирад. барои ҳамин Эсхата ки намоянда аз шаҳри Хуҷанд аст, имконияти хуб дорад ки дар аввалин ҳузури худ дар финали ҷоми кишвар натиҷаи хуб ба даст оварад. охирин бор дар ин майдон финал соли 2021 баргузор шуда буд миёни Хуҷанд ва Истиқлол. онҷо дастаи Хуҷанд пирӯз шуда буд бо ҳисоби 2-0 бар Истиқлол. пеш аз он дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолият дар шаҳри Хуҷанд бозии финалӣ ягон маротиба баргузор нашуда буд. танҳо як маротиба соли 2021 сурат гирифт. Сорбон Ғиёсов тӯб аз майдон берун мешавад. дар ин варзишгоҳ дар майдони дастаи Регартадас бошад. охирин бор финали ҷоми Тоҷикистон хеле барвақт сурат гирифта буд соли 2008 вақте Хуҷанд бо Энергет бозӣ карда буданд ва дастаи Хуҷанд бо ҳисоби 2-1 ғалаба карда буд. Мануэл Пани
партоби ӯро бозигарони равшан дарҳол гирифтанд, вале ҳамлаи ҷавоби дастаи Регартадас метавонад шурӯъ шавад. агар ба 10 соли охири ҷоми Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунем, дӯстони азиз, дастаи Регартадас дар 10 соли охир ба истиснои ҳамин сол то соли 2014 то 2024 5 маротиба ба финали ҷоми Тоҷикистон баромадааст. ба фоидаи бозигарони Регартадас, вале дар ин лаҳза Самандар Қодиров ишора мекунад ки муқобили қоидаи бозӣ вайрон шудааст. хуб, Нозим Бобоҷонов ба майдон омад ба ҷои Шуҳрат Элмуродов. ҳоло Алишер Тухтаев маҳз ҳамон бозигарони бо таҷрибаи худро истифода карда истодааст барои равиши бозиро ба даст гирифтан. барои Нозим Бобоҷонов ҳам ин бозӣ аҳамияти хеле калон дорад, зеро ӯ қаблан дар ҳайати дастаи равшан бозӣ кардааст. соли 2024 зарбаи кунҷӣ барои футболбозони Регартадас. омодагӣ мегиранд футболбозони тими Регартадас. Далер Имомназаров, партоби баландиён, тӯбро берун кардан футболбозони тими Равшан Қодиров, вале аз ин ҳолат тӯбро нигоҳ доштану баъдан зарба задан хеле душвор аст, чунки талотум дар дохили майдончаи ҷаримавӣ хеле зиёд ба назар мерасад. чӣ ҳолат рух дод? ягон ҳолати баҳснок ҳоло аз назари доварон дур намемонад. боз ҳам ту ба даст расид ё на? Сайфзайниддинов ишора мекунад ки бозӣ бояд идома кунад. аксу ҳамлаи дастаи Равшан, Абдураҳмон Нозимов, Шеридин Бобоев, Сорбон Ғиёсов, Евгений Гриценко, Бобоев, Ғиёсов, боз ҳам дарвозабони дастаи Равшан, Алиҷон Караматуллозода, Саидов, Нозимов ва хеле бозигузори хуби футболбозони дастаи Равшан аз канори майдон. Азизбек Аитов, зарбаи ӯ, вале боз ҳам зарбаи Азизбек Аитов баландтар меравад. бисёр имконияти хуб дошт Азизбек Аитов. имрӯз зарбаҳои ин бозингар бештар баланд мераванд. хуб зарба зад, аммо баланд. дақиқаи 83 бозӣ. Шеридин Бобоев, вале Бахтиёр Қаландаров тӯбро аз майдон зада берун кард. Маркович, Абдураҳмон Нозимов, Черчев аз ин партов шояд чандон розӣ нест ки ишора мекунад бо садои баланд.
خب الشیر توختایف بیشتر در خط حمله تغییرات وارد کرد، هرچند بازیگرانی که به میدان آمدند حمله‌گر نیستند، آنها نیم محافظتگران حمله کننده هستند که میتوانند به خط حمله به فریمپونگ کمک رسانند. سمندر قادیرов و نوزیم باباجونов باز امکان دارد که فوتبالبازان دیگر را هم به میدان برآورد. خب دقیقه 85 نزدیک می شود. چنین می نماید که مثل بازی دیگری دور نیمه‌های جام کشور این بازی هم شاید به دقیقه ایلوواگی می رود. اوت با فایده بازیگران ریگارتا دست. پرتاب اسیلبک تیمورov. فیونبام بسیار خوب بازی کرد برای گرفتن توپ از پای بازیگری دسته روشن. پرتابی بلند ایمانوئل پانی. معذرت کیوالد و فریمپونگ. ادامه حمله ریگارتا دست. شیروانی محمدچایف. محمدچایف گزارشی او امکانیت هست برای بازیگران ریگارتا دست، ولی محافظتگران روشن زود این وضعیت رو برطرف کردن. از جمله این کار را سروان غیاسov انجام داد. اسیلبک تیمورov. بختیار قلندرov. سمندر قادیرov. نه اینجا خود وایرونکلی نبوده است، پایش با هم دیگر پیچیدن. پای بازیگری دسته ریگارتا دست. محمدچایف ولی نفر دوم رو فریب داده نتوانست. بازیگری ریگارتا دست. شیرزاد محمدیف. نوزیم باباجونov. давид артсам. قلندرов. باباجونov. امکانیت هست برای ریگارتا دست. کیوالد و فریمپونگ این پاس رو خوب قبول کردن نتوانست محسن عبدالغفارов، ولی توپ رو از پای او میگیرند. давид артсам. پرتاب خیلی بر وقت و نادرست انجام شد. اینجا نوزیم باباجونov اعتراض میکند که در نزدیکترین حالت او قرار داشت و امکانیتی توسط او ادامه دادن حمله وجود داشت. سروان غیاسov. محسن عبدالغفارov. علیجان کرامت‌الله‌زاده. سالدین گاشف. عزیبک حییتov و توپ از میدان بیرون میشه. دو بازیگر در حیط دسته روشن حالا آماده است برای به میدان برآمدن. بالا توپ روی بسیار خوبی ولی اولالو و پاسیو، ولی بهترین فرصت برای دسته روشن از دست رفت.
بهترین امکانیتی که آیانولی اولاولووا از دست داد. عبدالغفارов فرصت برای دسته روشن، باز یک امکانیت دیگر، ولی از این فرصت هم بازیگران دسته روشن خوب استفاده بردن نتوانستند. عکس الحمله دیگر تا دست سمندر قادیرов ولی توپ را از او میگیرند. محسن عبدالغفارov حمله دسته روشن به نتیجه قادیرov نوزیم باباجانov بازیگزاری فوتبالبازان دسته دیگر تا دست. حالا نوزیم باباجانov با توپ امکانیت هست. نوزیم باباجانov پاس انجام می شود اما به نتیجه سرازیمه شدند بازیگران دیگر تا دست. امکانیت هم توسط فریمپونگ هم توسط محبتشویف ادامه دادن حمله بود. بیا توجه میکنیم فریمپونگ در آفساید بود ولی توسط شیروانی میشد حمله انجام شود. در حیطی دسته روشن گفتیم بازیگران آماده بودند. جمشید مرادov و سعیدی کووزچو کیهو را عوض میکنند. خب سعیدی کووزچو با جای عبدالرحمن نوزیموف با میدان می آید. 7 دقیقه باشد با وقت اساسی و جمشید مرادov او هم محافظتگر است با جای کدام بازیگر. عبدالرحمن نوزیموف شاید اوسب گرفت. در مرکز میدان بسیار خوب هنرنمایی کرد، درخش بسیار خوب داشت ولی یک ضربه پنالتی و این گوزی است به هر صورت. خب جمشید مرادov با جای بازیگر رقم 80 صلاح‌الدین الگاشف با میدان می آید. خب حالا میبینیم این بازیگرانی که در حیطی دسته روشن با میدان آمدند چگونه سهم میگذارند با بازی دسته مهمان در ادامه رقابت. اگر 7 دقیقه اضافه کرده داور که الگوی 2 دقیقه سپری شد به نتیجه پایان یابد، ما باز اکسترا تایم یا خود دقیقه اضافی رو میبینیم برای معین کردن گل. اونجا اگر حساب تغییر نیابد اونجا ضربه های پنالتی تقدیر دسته دومی فینال جام تاجیکستان را معلوم میکنند. ادامه حمله دسته روشن آیانولی پاس انجام شد با شریدین بابایف و پانی توپ را داشته گرفت. خیلی خوب بازی کرد دروازه‌بان دیگر تا دست در این گونه وضعیت. شریدین بابایف سرعت خیلی بلند گرفت و می توانست یک به یک واریاد و بعدا ضربه را اجرا کند. نوزیم باباجانov دلیل امام نظرov ضربه دروازه‌بان دیگر تا دست. شیرزاد محمدیف شیروانی و امباتچویف ادامه حمله دسته دیگر تا دست گذاری او ولی نفر دوم در مقابل شیروانی خوب بازی کرد. اینجا تأخیرات نوبتی در حیطی دسته دیگر تا دست کیها حالا با میدان میآیند. شرف صالحov تحت رقم 7 و ازودبک پنجیف تحت رقم 20. ازودبک پنجیف حالا کواد و فریمپونگ را عوض میکند و شرف صالحov یکی از بازیگران کنار را شاید
иваз менамояд. Нафар ки аст? хуб, Шараф Солеев мунтазир аст. Шерзод Муҳаммадиевро иваз мекунад. Шараф Солеев муаллифи голи дастаи Регар Тадас. Шерзод Муҳаммадиев ҳоло иваз мешавад. хуб, ҳар соат бозингароне ки голи Шерзод Муҳаммадиев барои мо шумо пешкаш мешавад ки чӣ гуна олӣ зада буд ва Муҳаммадиев ҳам хуб бозӣ кард дар рақобати имрӯза. ва акнун бозингароне ки тозанафас ҳастанд ҳам барои Равшан ҳам барои Регар Тадас, онҳо бояд худро нишон диҳанд дар идомаи рақобат. Ҷамшед Муродов, Саёди Ковусшо, хуб, Шараф Солеҳов аз Регар Тадас, Нузим Бобуҷонов, инак боз Озодбек Панҷиев бояд ин фурӯзон худро нишон диҳанд. партоби хеле баланди дарвозабони Регар Тадас. Муҳаббатшоев буд, вале бозингари Равшан муваффақ шуд. Давид Атсам, Асилбек Темиров. ҳеҷ чиз нест. инҷо довар ҳам дид ин лаҳзаро, вале ба қароре ҳам наомад ки бояд инҷо зарбаи ҷаримавӣ дода шавад. Давид Атсам با پاسی بسیار خوب بالای ادامه حمله دسته‌ای رگار تاداس. چگونه فرصت بود برای بازیگری دسته رگار تاداس؟ این نفر کی بود؟ سمندر قدیروف بود یا پاس شیروانی و بچویف؟ شرف صالحوف بود است. بهترین امکانیت برای رگار تاداس. یک دقیقه دیگر باقی مونده است تو انجام وقت ایلووگی داور. 7 دقیقه که ایلوه کرد داوری گزین. حالا یک دقیقه دیگر فرصت هست. اندری مارکوویچ، الجون کرامتلوزاده، ازبک هایتوف اینجا آفساید بوده است. بله اینجا آفساید بود. نگاه جای بحث و مناظره نیست. محسن عبدالغفارов. ما صدای اشتراک داور رو انتظار هستیم چون که 7 دقیقه علاوه کرده و پایان یافت. و صدای اشتراک داور سیاد زین‌الدینов از انجام بازی درک می‌دهد. اکنون برای معین کردن غالب داور دو قسم دیگر علاوه می‌کند عبارت از 15 دقیقه و اگر اونجا هم غالب معین نشود سلسله ضربه‌های 11 متره غالب رو معین خواهد کرد و ما منتظر می‌شویم وقت اضافی رو که گفتیم عبارت از 30 دقیقه است و می‌بینیم که حالا دسته‌ها با چگونه دستور و با چگونه بازی در ادامه روبروی هم قرار می‌گیرند. ما رو ترک نکنید بیننده عزیز. بعد از چند لحظه باز برمیگردیم با ادامه رقابت و معلوم می‌شود بعد از چند لحظه که کدام دسته به فینال جام تاجیکستان می‌رود. با ما باشید.
دوستان عزیز ادامه دارد گزارش مستقیم ما. بازی دسته های ریگارتا داس و روشن در دقیقه های ایلوواگی امیخترش اکسترا تایم ادامه میکند و حالا 15 دقیقه اول رو میبینیم که با چی نتیجه انجام میشود و بعدا باز ما و شما رو 15 دقیقه دوم هم در پیش هست. بازی رو از مرکز میدان فوتبالزون ریگارتا داس شروع کردند. حساب همون 1-1 است. هر دو گل ها در قسم دوم زده شدند در 15 دقیقه اول و هر دو هم از ضربه پنالتی، یعنی 11 متر. و ما در مورد بازی‌های نهایی جام تاجیکستان گفتیم امسال در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت کشور ما در شهر خوجند بازی برگزار می شود که ما امیدوار هستیم بازی در سطح خیلی خوب میگذرد. سنه برگزاری بازی فینالی ها رو به هر صورت رسما معلوم نیست. بارها هم ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت در شهر خوجند میزبانی فینال بود. سال 2012 هم بالاتر نگفتم بازی نهایی با اشتراک ریگارتا داس استقلال در همان ورزشگاه صورت گرفته بود که اونجا از روی ضربه های پنالتی با حساب 6-5 دسته ریگارتا داس بر استقلال دست بالا شده بود و اکنون امسال هم فینال در شهر خوجند برگزار می شود. اصلا دسته خوجند نتوانست راه یافته، اونها در سلسله ضربه های 11 متره مغلوب شده بودند در بازی دور 8 نهایی از تیم استقلال، ولی بازی ارزنده هم کردند. اما دسته دیگر شهر خوجند روی خود را هموار کرد، تیم اسخاتا که در دور نهایی آنها بر تیم وخش دست بالا شدند و به فینال رفتند. اولین بار مانوئل پانی بختیار قلمدارов سعیدov фоло намегузарад ки бозингарони ригарта даст тӯбро гиранд. Азбек Ҳаитов ва тӯб аз майдон берун мешавад. феумба асилбек тимиров, шараф солеҳов нагузашт аз муҳофизатгари дастаи равшан. алиҷон караматлозода, феумба, мубориза барои ба даст овардани тӯб. азбек ҳаитов, шеридин бобоев, феумба ва ҳоло бозингарони ҳар ду даста кӯшиш мекунанд ки бештар ба хато роҳ надиҳанд. далел имомназаров, давид атсам, феумба иштибоҳ мекунанд бозингарони дастаи равшан, вале пас ҳам аз ҷониби шеривонӣ нагузашт. дубора гирифт ин бозингар тӯбро, метавонад ҳамлаи дастаи ригарта дастро идома диҳад. зарба задааст масофаи дур, ҳарчанд имконият идома додани ҳамла тавассути пасҳо вуҷуд дошт, аммо ин корро накард. мабачоев, бобоев, ҷамшед муродов, алиҷон караматлозода. пас бисёр ҳам хуб саиди саидов, аммо сурати пас андаке баланд буд. асилбек тимуров, феумба, давид атсам, партоби хеле баланд ба канори чап ва тӯб ба бозингари равшан нарасидааст.
мухлисони ҳам Равшан, ҳам Регартадаст дар варзишгоҳ ҳастанд. тими худро ташвиқ мекунанд. Давид Атсам идомаи ҳамлаи дастаи Регартадаст. Шараф Солеҳов пас ба маркази майдон. Нозим Бобоҷонов, Шараф Солеҳов, Давид Атсам, Асилбек Темиров. футболбозони дастаи Регартадаст ҳоло ба ҳамла мераванд. Қодиров, Самандар Қодиров зарба мезанад, вале дар рӯбарӯи чанд нафар аз бозингарон қарор доштанд, аммо зарба зад футболбози узбеки дастаи Регартадаст. зарбаи кунҷим барои бозингарони тими Регартадаст. Шараф Солеҳов ҳоло дар назди тӯб. вақти охир умуман Шараф Солеҳов ба майдон намеборад. имрӯз инак Алишер Тухтаев ба ӯ имкон дод то дар идома ҳунарнамоӣ кунад. фурсат барои бозингарони Регартадаст. Шараф Солеҳов, Давид Атсам, Жозеф Феумба, як ирсоли дигар ба ҷаримагоҳ. бозингарони Равшан ин ҳолатро рафъ карданд. ва бубинед дар экстратайми аввал ҳоло ҳамлаҳои бозингарони тими Регартадаст зиёд шуда истодааст. партоби Шараф Солеҳов ҳам хеле хафнок буд барои футболбозон. онҷо Шеридин Бобоев расид, баъдан Саидов ва Караматуллозода тӯбро аз майдончаи ҷаримавӣ берун кард. хуб, инак сармураббии дастаи Равшан дифоъгарро ба майдон ворид мекунад. хафу хатар ба назарам зиёдтар аст. бахтовари Хуршед ба ҷои бозингари рақами 2 Саидисроил Саидов ба майдон меояд. яъне вобаста ба мавқеъ ҳоло Черишев бозингарро иваз кард. шояд аз бозии футболбози рақами 2 акнун дар дақиқаҳои изофӣ он қадар бовар надорад, ба хотири он ки ҳатман бозингарон аз лиҳози ҷисмонӣ хаста мешаванд ва ин шояд дар ин лаҳзаҳо таъсири худро мерасонад. ба ҳамин хотир Черишев бозингари тозанафас бахтовари Хуршедро ба майдон овард ва бояд дар ҳамин мавқеъ майдон бозӣ кунад, чунки аз ҳамин мавқеъ ҳоло ҳамлаҳои Регартадаст ҳам хеле зиёд шуда истодааст. Асилбек Тимуров, Жозеф Феумба, Бахтиёр Қаландаров, Мануэл Пани, Феумба, Давид Атсам. Феумба бозингарони Равшан ҳоло ҳаракат намекунанд. Қаландаров ҳоло аз маркази майдон бо ту бозингарони Регартадаст. партоби Давид Атсам, Темиров, Қодиров, Самандар Қодиров. имконият барои тими Регартадаст, аммо ҳасед дод ки ба ӯ танҳо бозингарони Равшан метавонистанд расанд. яъне гузоришаш хуб буд, аммо пас набуд. ҳоло бозингарони Равшан бояд бозии худро нишон диҳанд, вагарна бештар дар хати дифоъ будан ҳам барои онҳо хеле ва хеле душвор мешавад. ҷамшед Муродов, ҳамлаи дастаи Равшан. Маркович, Муродов, Муҳсин Абдуғафоров, Алиҷон Караматуллозода, бахтовари Хуршед. пас зуд анҷом мешавад ба Азизбек Ҳаитов. ирсоли тӯб аз ҷониби Азизбек Ҳаитов, вале Мануэл Пани тӯбро дошта гирифт ва зуд зарбаи ӯ ба хати ҳамла. ҷо рақобат барои ба даст овардани тӯб. ва муваффақ шуд Сорбон Ғиёсов ки имкон надод ба Шервонӣ Муҳаббатшоев.
دقیقه 100 بازی تا انجام 15 دقیقه اول 5 دقیقه دیگر باقی مونده، زیاد از 5 دقیقه دیگر. اکثری بازی‌های جام تاجیکستان در موسم امسال تا با سلسله ضربه‌های 11 متر رفته ایستادند. این سال فرمت برگزاری جام کشور هم تغییر یافت، یعنی بازی‌ها از یک رقابت عبارت هستند. Asylbek Temirov, Qodirov و ضربه جریمه‌ای برای تیم میزبان. حالا معلوم می شود که سمندر قادیروف آسیب جدی گرفته است. به توجه میکنیم اینجا با یک طرز بختیوری خورشید قاعده را ویران کرد که داور ندید، پایش رو زیر کرده است. ایمون و سمندر قادیروف کمک میکنند. این هم انبوه زیادی مخلصان دسته روشن. این مخلصان دسته ریگارتا دست که همیشه صدا بلند کرده ایستادند. خب ضربه جریمه‌ای برای فولوبازان ریگارتا دست. دقیقه 103 رقابت. شرف صالحов در نزد تو. حالا اجازه داده نشده است برای اجرای ضربه جریمه‌ای. این لحظه رو داور سیاج زیندینوف رفته از نزد دیوار می‌بیند که چگونه قاعده ویران کنی بود. خب میبینیم کوشش اول هیچ چیز نیست. خب این کوشش اول بود. همون لحظه شاید پای بازیگری دسته بله پای بازیگری دسته ریگارتا دست رو زیر کرده است. بختیوری خورشید البته برای بازیگری ریگارتا دست بسیار دردناک هم هست و حالا میبینیم داور با چه خلاصه میآید. کورتیزار به نظرم بله کورتیزار درست است. خب اینک ضربه جریمه‌ای برای فولوبازان ریگارتا دست. شرف صالحov پرتاب خیلی بلند. فولوبازان روشن توپ رو بیرون کردن. دلیر امام نظرов ضربه از مسافه دور. این دفعه هم این حالت برطرف شد و قاعده بازی از جانب امام نظرov ویران کرد. مقابل جمشید مرادov. علیجان کرامت‌الله زاده
توپروی بازیگران دیگر تا دست قدیروف گزارش بسیار خوب از محافظتگری مرکزی روشن، ولی اینجا فکر نمیکنم قاعده ویرانکنی باشد، چون که بازیگر دیگر تا دست در میان دو نفر نتوانست کاری انجام داده. پانزده دقیقه اول خاتمه یافت. بیا توجه میکنیم فرصت رو اصلا از دست داد قدیروف. حمله ادامه میکند از جانب بازیگران دیگر تا دست. اصلا بازیگرانی که از کرسی احتیاطی در رده دیگر تا دست به میدان آمدن، آنها بازی تیم رو دیگر کردن، یعنی بیشتر تلاش کرده ایستادن و اینجا هم قاعده ویرانکنی ضربه جریمه میدهد. دوبار 1 دقیقه به 15 دقیقه اول اضافه کرد و شاید ضربه جریمه آخرین فرصت باشد. به توجه میکنیم وزنی عزیزبک حیدر در بالای پای بازیگر دیگر تا دست بود، با این خاطر او هم صدای بلند کرد و هم ضربه جریمه داده شد. خب ضربه جریمه وضعیت استانداردی برای فوتبالبازان دیگر تا دست. شرف صالحov فولو در نزد توپ، پرتاب شرف صالحov و امکانی ضربه زنی هست. نظیم باباجانov ضربه او و امکانیت برای دیگر تا دست، ضربه و گل. حساب 2-1. سمندر قدیروف در دقیقه ایلوواگی 15 دقیقه اول حالا موفق می شود که توپ را به درون دروازه روشن روان کند. اصلا فوتبالبازان دیگر نباید جانب طرفداران روشن می رفتند. این خشم و غضب آنها را زیاد کرد. باید جانب مخلصان خود می آمدند که به طرف دیگری در طرف دیگری ورزشگاه قرار دارند. و هر گونه اشیاءهای نالازم را به ورزشگاه هوا میدهند مخلصان دسته روشن. نظیم باباجانov ضربه بسیار خوب، آفساید نیست. قدیروف سر اول موفق نشد ولی در کوشش دوم توانست موفق شود. اینجا دفاعگران دسته روشن زود نتوانستند توپ را از جریمه‌گاه بیرون کنند. حساب 2-1. و حالا میبینیم ادامه بازی رو. و کدام چیزی که از جانب مخلصان به ورزشگاه هوا داده شد با کاپیتان دسته دیگر تا دست برخورد، بختیار قلندرов که او اوسیب گرفت. 15 دقیقه اول هم به انجام رسیده بود و من اشاره هم کردم که ضربه جریمه‌ای آخرین فرصت بود. از همین خاطر ضربه رو شرف صالحov اجرا کرد، تو به نزد نظیم رفت، ضربه آخرین هم اجرا شد و با گل انجام یافت. خب حالا معلوم میشود که بختیار قلندرов شاید آسیب جدی گرفته است از این عملکرد طرفداران و اصلا خود بازیگران دیگر تا دست هم باید جانب طرفداران دسته حریف، اصلا در فوتبال جهانی، فوتبال اروپا این گونه حالت زیاد می شود، می روند ولی فرق دارد. اونجا فهمیش مخلصان، فهمیش مثلا مخلصانی اروپایی از مخلصانی ما. گلی سمندر قدیروف حالا برای ما و شما بار دیگر پیشکش می شود. او در کوشش اول می توانید ضربه بزنند ولی موفق نشد. اندکی بازیگران دسته روشن که دست و پا خورده شدند و نتوانستند این حالت رو برطرف کنند، قدیروف از این چیز استفاده برد و موفق گردید. حالا سیاد زنده رو باز به نزد ور می آید. خب کدام حالت
بحث رو به میان می آورد. کارت زرد شد به حالا سعید زندیری شاید در جایب کارت زرد یا کارت سرخ نداشت. اینجا با کدام نفر حالا نشان میدهد. بله داور چهارم با او کمک کرد. کارت سرخ با کی؟ با بختیار قلندرов. با کدام خاطر؟ حالا نفهمو است، بیاید میبینیم. برای همین اشاره، بله برای همین اشاره 100% یگان جای بحث مناظره نیست. اصلا چنین اشاره ها، چنین عملکردی بازیگران خواهیم نخواهیم به اجازه نمیمونه و داوران این لحظه رو بسیار خوب مشاهده کردند و برای همین عملکردش و اکنون بختیار قلندرов در فینالی جام تاجیکستان بازی نمیکند. این تلفاتی بسیار سخت است برای اگر ریگار تدست به فینال رود. حالا هیچ چیز گفته نمیشه. شاید روشن زود بازی رو برابر میکند چون که وقت هست برای آنها و فرصتی خیلی خوب است برای روشن. حالا با این گلی که بازیگران ریگار تدست زدند گفته نمیتوانم که آنها به فینال میروند. تنها پیشرفت شدند. 15 دقیقه اول جنبست شد دوستان عزیز که خیلی زیاد دوام کرد. اکنون 15 دقیقه دیگر فوتبالبازان ریگار تدست با شماره کم بازی دارند. خب در این بازی دوستان عزیز سطح داوری بسیار خوب است. خوب اصلا داوران ما رفیقان فیفا یا داوران درجه بین المللی هستند. برای همین آنها باید چنان بازی رو داوری کنند که حتی در بازی‌های بین المللی هم دعوت شوند، خواه از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا باشد، خواه از سوی فیفا. فکر می‌کنم کاری داوران بسیار خوب تا همین لحظه ها جریان دارد. و این گل دومی دسته ریگار تدست و میدونه چی؟ همین حالت باعث شد که بازیگران ریگار تدست گل دوم را زدند و همین حالت باعث شد که کارت سرخ گرفت کاپیتان دسته بختیار قلندرов، چون که او جانب طرفداران دسته روشن یک اشاره کرد که داور این چیز رو بعداً دید و کارت سرخ نشان داد به کاپیتان تیم ریگار تدست. خب حساب 2-1 است با فایده بازیگران ریگار تدست. اگر گفتیم ریگار تدست با فینال رود آنگاه کاپیتان دسته در فینال اشتراک نمیکنه اگر با بازی نهایی رود. حالا همه چیز در دستی بازیگران ریگار تدست است و همه چیز برای به دست آوردن نتیجه و برای برابر کردن نتیجه بازی به دستی بازیگران روشن است. میبینیم که آنها از برتری خود استفاده برده میتوانند از روی شماره بازیگران یا نه. آغاز میشود 15 دقیقه قسم دوم. فوتبالبازان ریگار تدست با شماره کمتر حالا بازی میکنند. خب در رئیس دسته روشن سرمربی دسته دیمیتری چرشف موسید عبدالغفاروف را با میدان آورد. جمشید مرادوف، سعودی کوبوسشا، بختیار خورشید. باز امکان هست که یک نفر دیگر را هم با میدان آورد. مثلا در کرسی احتیاطی همچون حملگر امیرجان سفاروف است. اگر آنها خواهند که زود نتیجه رو برابر کنند شاید به یک حملگر هم احتیاج دارند. علیجان کرامت‌الله زاده توپ را از اوت راست به جریمه‌گاه ریگار تدست روان میکند. این حالت برطرف شد ولی باز دوباره امکانیت برای بازیگران روشن. ببینید چگونه فرصت بود و توپ را از میدان زده بیرون میکند. حالا بازیگر ریگار تدست سمندر قدیروف مؤلف گل دوم این دسته.
باز هم علی جان کرامکلوزاده. توپ در داخل جریمه‌گاه رگارتا دست. عزیزبک ایتوف. فرصت برای عزیزبک ایتوف. ضربه میزند اما در مقابل او صد گذاشتن بازیگران رگارتا دست. اینجا ضربه کنجی. فشاری بازیگران روشن اکنون باید از حال زیاد شود. سعودی کوزشو توپ را از کنج میدان به بازی می‌دارد. پرتاب خیلی بلند. توپ در داخل جریمه‌گاه ضربه زده می‌شود و بسیار ضربه سخت هم بود. این عیانولی اولاولووا بود که جانبی دروازه دسته رگارتا ضربه را اجرا کرد. من فکر میکنم فلوزن روشن اکنون در ادامه فشار می آورند. پانی ضربه بلندی بود. حالا گپ سر اون میرود که رگارتا دست با شماره کمتر میتواند توپ را اداره کند یا نه. این سوالی هست به جواب. اکثر دسته ها برعکس مثلا در مون نیست این چیز با شماره کمتر خوبتر و بهتر بازی میکنه. ولی این بازی جون که هست رگارتا دست با نتیجه پیش صف است. فکر میکنم اونها بیشتر به خط دفاع میروند. در حالت دسته رگارتا دست هم علیشیر توختایف چند بازیگر را عوض کرد. سمندر قدیروف به میدان آمد. شرف صالحов، آزادبek پنجیف، ژوزف فئونبا، نوزیم باباجانوف. یعنی 5 بازیگر را عوض کرد. اوت باز هم به فایده بازیگران رگارتا دست. اصلا دوستان عزیز برنده جام تاجیکستان قبلا سالهای پیش هم روخت میداد با دسته های فوتبال تاجیکستان برای شرکت در مسابقه های سطح باشگاهی آسیا، خواه جام آفریقا که قبلا بود، خواه لیگ دیگر مسابقه ها بود و خود رگارتا دست هم با شرافت پیروزیش در سال گذشته این سال با بازی های پلی آف لیگ قهرمانان آسیا روخت گرفت. ولی سال آینده برنده جام تاجیکستان هیچ گونه روخت نمیدهد. یگان روخت نمیدهد. کدام دسته که در جام تاجیکستان موفق می شود و این دسته نمی تواند دیگر در بازی های سطح باشگاهی آسیا هنرنمایی کند. از همین خاطر برنده جام تنها برنده جام باقی میماند ولی نمی تواند روخت را با مسابقه های سطح باشگاهی به دست آورد. چون که ما گفتیم در موسم 2026-27 ما دسته‌های فوتبال کشور ما رو در لیگ قهرمان‌های آسیا نمی‌بینیم و یک راه است که ما می‌توانیم دیگر اگر رگارتا دست این سال در جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا برنده شود و در این صورت امکانیت هست. جمشید مرادوف، David Atsam, توپ در اختیار بازیگران دسته روشن. سعودی کوزشو. بالا پرتاب به جریمه‌گاه تیم رگارتا دست اما ببینید توپ بالا از میدان بیرون میشود. بله. توپ از میدان بیرون میشود. دقیقه 110 بازی 10 دقیقه دیگر حالا تا انجام این بازی هست. اکنون برای روشن یک بازیگری محوری نمیرسد که بازی رو گردان کند به حملهگران پاس‌های دقیق انجام دهد تا فرصت استفاده گردد و دعوای ژوزف فئونبا با سیاد زینالدینوف. سیاد زینالدینوف اشاره بکند که اینجا داور او است نه خود بازی رگارتا دست. تو بازیگران رگارتا دست اسیلبک تیمورов، شرف صالحов پس به کناری راست ادامه حمله بازیگران تیم رگارتا دست به نتیجه بازیگران روشن حالا با حمله میگذارند. امام نظرов ضربه امام نظرов توپ در میدان است.
محسن عبدالغفارов، جمشید مرادov، عبدالغفارov. ادامه حمله دسته روشن رو میبینیم و توپ برای نازیم باباجانov بسیار خوب هم بود. حالا اکنون ادامه حمله رو میبینیم شرف صالحov و توپ از پای او از میدان بیرون شد. مرادov از مرکزی میدان حمله بازیگران روشن. عزیزبek حییتов، جمشید مرادov، مارکوویچ، شیرین بابایف مبارزه برد و دعوا هم میکند که با او خلال وارد کرد فوتبالیست دسته ریگار تاداس. مهمانان حالا بیشتر با توپ بازی دارند. علیجان کرامت‌الله‌زاده ولی پرتابی اون نگذاشت و اینجا قاعده بازی مقابل بازیگری ریگار تاداس ویران شده است. کارتی زد با عزیزبek حییتov. اصلا با تو بازی کرد عزیزبek حییتov. جانب بازیگر ریگار تاداس یعنی با پایش نرسیده است. راستش به اون خاطر بود که ما از پای سمندر قدیرov با پای فوتبالیست دسته روشن رسید. حالا این بازیگر رو سیو گرفته است. یگانه راه باید از جای برخیزد چون که دیگر حالا شاید عوض کردن هم نمیشه. دقیقه 113 بازی. بازی دومی دور نیم نهایی جام تاجیکستان. دسته های روشن و ریگار تاداس در آخر هفته گفتیم در دور 15 چمپیونات مملکت باز هم با هم روبرو می شوند. نازیم باباجانov گزارشی از فوتبالیست دسته روشن. محسن عبدالغفارov را هم فریب میدهد. توپ را با بازیگران تیم روشن. بازی دسته روشن و ریگار تاداس 24 آگوست صورت میگیرد در ورزشگاه شهر کولوب. اندری مارکوویچ، داله ریمون نازارов. حالا توپ رو نگذاشت که از میدان بیرون شود. داله ریمون نازارов و قریب بود ماباچوف توپ رو از محافظتگری دسته روشن گیرد. آفساید. سعید زنگیلوف اشاره میکند که اینجا آفساید. سعید زنگیلوف بعد از 2 روز دربی سوخت رو داوری میکند میان دسته‌های استروشن و خوجند. برای او هم حالا مهم است که برقرار شود تا اون بازی چون که از فوتبال بازان دیده داور بسیارتر میدود در میدان. اگر به حساب میونه مثلا در چمپیونات ما بازیگران 4-5 کیلومتر یا زیادتر یا خطا میکنند کمتر شاید بدوند، داوران برعکس زیادتر. و برای 2 روز که باقی مانده است و بازی دربی سوخت میان دسته‌های استروشن و خوجند هیئت داوران هم آماده شدنشان خیلی دشوار از لحاظی در نظر دارم جسمانی. مارکوویچ
муҳсин абдуғаффоров. ҷамшед муродов тӯбро аз даст медиҳад. Шараф Солеҳов тӯбро гирифт. тӯбравои ҷамшед муродов дуборам иштибоҳи худро ислоҳ кард. партоби ӯ Асилбек Тимиров ва тӯб аз майдон берун мешавад. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан. зарбаи кунҷӣ нест. идомаи ҳамлаи дастаи Регартадас. вале зуд бозингарони Равшан ин ҳолатро рафт карданд. мубориза барои тӯб. Гритсенко бояд зуд зарба мезад ва кори худро осонтар менамуд. Маркович. Саиди Ковусшо. пас анҷом мешавад, вале фурӯзини Равшан андаке фориғбол буданд. Панҷиев муваффақ нашуд. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Равшан. Шеридин Бобоев. Феумба тӯбро аз ҷаримагоҳ зада берун кард. дар паҳлӯи Жозеф Феумба дар хати дифои марказ ба ҷои Қаландаров ба назарам бозӣ дорад Асилбек Тимиров. дақиқаи 118-уми бозӣ. зиёда аз 2 дақиқаи дигар вақт ҳаст. шояд довар боз дақиқаи иловагӣ ҳам медиҳад. мо гуфтем ҳатто бозиҳои даври 4-1 ҷоми кишвар ҳам то ба дақиқаи иловагӣ рафт. махсусан бозии сараввал 8-1 ниҳоӣ ёни дастаҳои Хуҷанду Истиқлол, баъдан Вахшу Истиқлол. хуб боз бози Эсхатову Вахш. муҳсин Абдуғаффоров. хеле кам фурсат доранд бозингарони Равшан. бояд талош кунанд ки ҳамлаҳои худро анҷом диҳанд. тӯб рост ба дасти дарвозабони дастаи Регартадас меравад. Солбон Рiyosov. Афсад шояд нест. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан. фурсати бисёр хуб. аммо тӯб аз паҳлӯи дарвоза берун мешавад. аз майдон беҳтарин имконияте ки Азизбек Ҳаитов дошт. биёед таваҷҷӯҳ мекунем чӣ гуна Маркович шароити хуби голзанӣ барои ҳамдастаҳояш фароҳам овард. вале зарба аз паҳлӯи дарвоза берун мешавад. беҳтарин имконияти баробар кардани ҳисоби бозӣ барои фулобозони дастаи Равшан буд. ҳоло баъд аз чанд сония 120 дақиқаи бозӣ ҳам поён меёбад. зарбаи дарвозабони дастаи Регартадас ба хати ҳамла. 2 дақиқа довар илова мекунад. 2 дақиқа илова мекунад. фурсат аз даст рафт барои дастаи Равшан. ҳамлаи ҷавоби бозингарони Регартадас. зуд пас ба канори майдон анҷом мешавад. Озодбек Панҷиев ва тӯбро Саиди Ковусшо аз майдон зада берун кард. нофаҳмӣ инҷо миёни бозингарон.
алишер тухтаев тамоми бозингарони эҳтиётиро ҳоло аз марзи майдон дур мекунад ва садо баланд мекунад ки набояд ба ин чиз халал ворид кунад. Он чизе ки дар майдон буд бояд футболбозони майдон ҳаллу фасл кунад. аут ба фоидаи бозингарони дастаи Регар Тадас. ё зарбаи ҷаимавӣ. тӯбро зад Саиди Ковусшо ва бархурд ҳам дошт. ӯ хост панҷифро аз ҷои барх яъне бардорад ва бозӣ идома кунад. вақт рафта истода аст. 2 дақиқа илова шуда ҳоло ба анҷом расид, вале довар ман фикр мекунам вақт медиҳад. вақт кашол шуд дар ин лаҳза. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан. Саиди Ковусшо корти зард гирифтааст. оида бозӣ вайрон карда мешавад аз ҷониби бозингари дастаи Равшан. мо болотар гуфтем дӯстони азиз ки Регар Тадас аз ҳама зиёдтар 15 маротиба дар финали ҷоми Тоҷикистон буд ва ин имконияти навбатӣ аст ки онҳо маротибаи 16 ба финали ҷоми Тоҷикистон бароянд. ва агар Регар Тадас ҳоло ба финал барояд, ҳарифи онҳо дастаи Эсхата хоҳад буд. зарбаи Мануэл Пани ва ҳамин дар вақт ба анҷом мерасад. Регар Тадас дар муқобили дастаи Равшан дар экстра тайм ё вақти изофӣ пирӯз мешавад бо голи Самандар Қодиров ва роҳи худро ба бозии ниҳоии ҷоми Тоҷикистон ҳамвор мекунад ва ҳарифи дастаи Регар Тадас ин тими Эсхатаи Хуҷанд ҳаст. Регар Тадас ва Эсхата дар финали ҷоми Тоҷикистон дар соли 2025 бо ҳам рақобат мекунанд. бозии ниҳоӣ дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлоли Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд сурат мегирад. Мунтазирем ки ин вохӯри кай баргузор мешавад ва ҳатман интизор ҳастем. Равшан аз идомаи мусобиқа бенасиб мешавад ва онҳо натавонистанд ки дар бозии имрӯза бар тими Регар Тадас ғалаба кунанд. маротибаи 16 мешавад ки Регар Тадас ба финали ҷоми Тоҷикистон меравад ва барои дифои ҷоми Тоҷикистон Регар Тадас мубориза мебарад. зеро соли гузашта онҳо барандаи ҷоми кишвар шуда буданд. голҳои задаи Шерзод Маҳамадиев ва Самандар Қодиров пирӯзии Регар Тадасро таъмин кард, вале дар финали ҷоми Тоҷикистон бидуни капитани даста Бахтиёр Қаландаров Регар Тадас бозӣ хоҳад кард. дӯстони азиз, гузориши мустақими мо аз варзишгоҳи Талко Аренаи Турсунзода ба анҷом мерасад. Бобо Холмурозода ва ҷамъи ҳамкоронам будам ки ин гузоришро барои шумо пешкаш кардем. сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.